Good morning, this is Dikshit Kumar. In the last few videos, we have studied about meaning, features, as well as concepts of marginal costing. Especially in the last video, we have seen the concepts of marginal costing like contribution, profit volume ratio, break-even point, break-even chart, margin of safety, angle of incidence, and CVP analysis or break-even analysis. Today, we are going to see advantages and limitations of marginal costing. And also, we are going to study about absorption costing and the distinction between marginal costing and absorption costing. What are the advantages? Advantages or application of marginal costing. It helps in fixation of prices. Normally, in normal production, the price must cover total cost and a desired amount of profit, because production and price is a factor which determines the profit of the concern. So fixing such a price level is not much complicated, but still marginal costing provides more useful information than other techniques. ಉಳಿದಂಥ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್, ನೈದರ್ ಲಾಸ್ ನಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೈಸಿನ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ನಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. In special circumstances, price may be below total cost, like trade recession, depression, competition, special market or special customers, new line of products, etc. And second factor is selling price below marginal cost. Price below the marginal cost may be tolerated and production may be continued in some circumstances. Example, to eliminate the competition from the market when a new product is to be introduced in the market, or to explore a foreign market to earn the benefit of the exporting in some cases. Second important thing is it helps in cost control. The marginal cost provides various variable cost and fixed cost separately. Marginal cost ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So these cost information are provided reported periodically and regularly to the management for decision making and controlling the cost. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ helps in making decisions. See, decision in every aspects of production, the management has to take good decision so that it will benefit to the organization. So to decide whether a component to be produced internally or to be brought from outside, such decision need to be taken at regular intervals. So this decision can be taken by comparing the purchase price with the marginal cost of producing it. If the marginal cost is less than the purchase price, the component may be manufactured utilizing the existing capacity. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ ವರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ resources are limited but the wants are unlimited. Likewise, whatever the resources is there which are scarce must be utilized effectively. ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ
ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ವೆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ manufactures 2 or more products, the problem of selecting suitable combination of different products arises. ಯಾವುದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್? ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತದೋ ದಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ದ ಲೋವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತದೋ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗೈಡ್ ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಆರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. As we know, every theory has its own advantages as well as limitations. Likewise in the marginal costing also. Difficulty in classifying the cost. As all we know that classification of cost, fixed cost and variable cost need to be done in the marginal costing, and the marginal costing gives more weightage on the variable cost. So those classification of cost as fixed or variable cost is not so easy. So that is the point says difficulty in the classifying the cost. In fact, there is no perfectly fixed or perfectly variable cost. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ limitations of marginal costing. The next point is assumption is less realistic. The assumption that fixed cost remains fixed and variable cost vary with the volume of production is less realistic. ಇದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಮೀನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇದು ವೇರಿ ಆಸ್ ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ರಿಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ in the marginal costing, fixed cost is completely ignored because the profit is ಅಂಡರ್ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಆಲ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್, ಈಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅಂಥ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Incomplete information. See, the information supplied by the marginal costing is not complete. Complete ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
It not, say for example, it does not give reasons for increase or decrease in the sales. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಟೂಲ್. See, it is an imperfect managerial tool. Contribution concept fully ignores the market elements such as customers' goodwill, brand image, in suggesting an expansion or elimination of product line. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಲೈಕ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. It cannot be used in the cost plus contract also, where determination of total cost is difficult. ಎಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಲಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ performance. So these are all the limitations of marginal costing. Next we'll see the absorption costing. Absorption costing ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is a practice of charging all cost to operations, product ಅಥವಾ process. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. whereas absorption costing is the practice of charging all cost both variable and fixed. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫುಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ವಿತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. Next, we'll see the difference between absorption costing and marginal costing. We have already studied about marginal costing. Yes, charging of cost. Absorption costing is a practice of charging all cost, that is fixed cost as well as variable cost to production, operations, process ಅಥವಾ product. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ವೆರಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ.
The next point is valuation of stock. See, in absorption costing, stock of finished goods and work in progress is valued on total cost, which include both fixed cost as well as variable cost. Absorption costing ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. whereas in the marginal cost, stock is valued ಅಥವಾ semi finished goods is valued on the total variable cost only. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೈಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, arbitrary apportionment of fixed cost often results in the under or over absorption of costs. Marginal costing alli it excludes the fixed cost, and the question of arbitrary apportionment of fixed or cost does not arise. Marginal costing alli bare variable cost anna charge ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ apportionment ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ apportionment ಬರ್ತದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ apportionment ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು, ಓವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಸ್. In absorption costing, managerial decisions are guided by profit, which is the excess of sales over the total cost. Total cost ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ವೆರಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೇಲ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಸೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Next, amount of attention. In the absorption costing, it is more realistic when different products receive widely differing amount of attention. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೈಡರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ವೆರಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಟೆನ್ಷನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡುವ ಡೇಂಜರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೆಟ್. ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. So this is the difference between the marginal costing and the absorption costing. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.